வச்சி தாலி கட்டும் கேசு நம்ம பேர் அடிச்சா ஊருக்குள்ள அதான் சூர மாசே பேர் புச்சி நாலு வச்சி தாலி கட்டும் கேசு நம்ம பேர் அடிச்சா ஊருக்குள்ள அதான் சூர மாசே ஸ்டைலுனா அவளோட ஸ்டைலு தான் அவ முன்ன அழகுல எதுவுமே ஃபெயிலு தான் ஒன் டான்ஸு ஏரியால ஃபேன்ஸு ஒன் டான்ஸு மிஸ் வேர்ல்டு சான்ஸு காட்டு குச்சி நாலு பச்சி மாறு குச்சி நாலு பச்சி என்ன மட்டும் Every day I find a way through darkness. Have a smile that portrays my happiness. Every year I long for celebration, for the moments I still cherish in time, to be with my tribe in elation. You know what's on my mind. Ooh, when we get together, ooh, oh, we be dancing like this. Every year I long for celebration, for the love of gold, of a special kind. We're in this together with passion. You know what's on my mind. It's time to be true. Shades swell and blue. Love binds us
Good morning, everyone. We'll start the session, I think. Sajnesh, shall I start the session? Or you want to play some more videos? So we'll play one more video and we'll start the session. Okay. Yes, please. பேரு குச்சி நாலு கட்சி தாலி கட்டும் கேசு நம்ம பேர் அடிச்சா ஊருக்குள்ள அதான் சூர மாசே பேரு குச்சி நாலு கட்சி தாலி கட்டும் கேசு நம்ம பேர் அடிச்சா ஊருக்குள்ள அதான் சூர மாசே ஸ்டைலுனா அவளோட ஸ்டைலுனா அவ முன்ன அழகுல எதுவுமே ஃபெயிலுதான் ஒன் டான்ஸு ஏரியால ஃபேன்ஸு பேப் ஒன் டான்ஸு மிஸ் வேர்ல்டு சான்ஸு பேட்டு குச்சி நாலு பச்சி வேறு குச்சி நாலு பச்சி என்ன மட்டும் Yes, thank you, Sajnesh. I'll just welcome all the participants for the final day session, that is today's session. Today's session we having event photography session by Sajnesh K. Sundar, Managing Director, Yellow Frames Photography, Tamil Nadu and Kerala. So before get into the session, I want to give an intro about today's chief guest. So I'll just play a presentation. So as we said, this webinar series was organized by our department, Visual Communication, along with the Institution Innovation Council, K. Rangasar College of Science and Road, myself, Ganesh Prabhu, heading the department. So here we are in the fifth day. So last 4 days we have learned many things. Today the topic was event photography. We have our guest here. Can you able to see the screen? I'm sharing. The audio is breaking, sir. Yes, I will close the video first. Am I audible now? Am I clear? Yes, sir. Yes, okay, thank you. So instead of playing the screenshot, because I was the admin for admit the participants also, they keep on getting into the session. So I'll go with my oral presentation. So Sujnesh Sundar has completed his undergraduate in visual communication. Sujnesh, if possible, can you play the beginning slides of the first one, your introduction? Okay, I'll do. Students able to follow the slide which I am sharing? Ganesh Prabhu, in the name of Ganesh Prabhu's screen. Can I get anyone reply or yes? Yes, sir. Can you able to see? Yes, thank you. So today's session was Sujnesh Sundar, founder. Basically, he is a photographer. He did his undergraduate visual communication, like you people. He also did his undergraduate BSc visual communication and postgraduate MSc electronic media
both from PhD College of Arts and Science, Coimbatore. Then he had many industry experience, around 8 years he had industry experience among various fields. Among that various field, he was worked as a program producer in Radio Mego 91.9 FM, which is based on Thrissur and Cochin, Kerala. Then he also worked as an assistant professor in Visual Communication Department, Hindustan College of Arts and Science, Coimbatore. So he had many experience with celebrities, people while he working in the industry. So some pictures I have added here. Very few pictures I have added here. Are you able to see? Yes, sir. So later, he worked as an assistant director in the blockbuster Malayalam movie Premam. Hope you all watched. He also done one small role in that movie. Also, he worked in a Tamil movie Theri. So then he started simultaneously. He started a Yellow Frames photography. So under the Yellow Frames photography, he done many event photographs, wedding photographs, all other things. So now I welcome such a personality to our session to give his valuable inputs to our all visual communication students. Once again, I welcome Sujnesh K. Sundar for this session. Sujnesh, please take over the session. Thank you. Hi students, good morning, and good morning Ganesh Prabhona for giving me a wonderful intro. Hi, I hope all of you are doing good, and everyone is safe at home and attending online classes every day. And so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா photography அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for me நான் ஷார்ட் வேர்ட்ஸ் நானே சொல்றேன். Photography was like a passion for me from the beginning of my childhood itself. சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா photography வந்து பயங்கர பேஷனா இருந்துச்சு. எங்க வீட்டுல வந்து யாஷிகா கேமரா இருந்துச்சு. யாஷிகா கேமரா ஃபிலிம் போடுற பழைய கேமரால வந்து தான் நான் ஆக்சுவலி வந்து பேசிக்கா ஃபோட்டோகிராஃபியை கத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து லேட்டர் ஆன் வந்து பிகாம் படிச்சுட்டு சிஏ சார்ட் அக்கௌண்டன்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி ஓரளவுக்கு இன்டர் எல்லாம் பாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎஸ்சி காலேஜ்ல பிகாம் ஜாயின் பண்ண வந்து நான் விஸ்காம் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே வந்து ரைட் நவ் ஐஎம் எம்டி ஆஃப் எல்லோ ஃப்ரேம்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அட்லாஸ் இப்போ இங்கே இருக்கேன். அதுக்கு நடுவில் வந்து நிறைய பயணங்கள், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் சேஞ்ச் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. லைக் நடுவில் மூவிஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். மூவிஸ் வாஸ் லைக் தெரி அண்ட் பிரேமம். போத் ஆஃப் த மூவிஸ் வர் லைக் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் பிளாக்பஸ்டர் மூவிஸ். அண்ட் ஸோ கமிங் டு ஃபோட்டோகிராஃபி, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ 61 பேர் இருக்கிறோம். 61 பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஐ கெஸ். இல்லையா? யார் ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, that, Yes, sir. Yes, sir. All of you. Good. I see some of your pictures like with the camera and all. Nice. Is it possible to anyone to open your video chat so that I can see directly and talk to someone, anyone else? Anyone of you? Hello? Yes, sir. So Dinesh, Yeah. sorry to interrupt. Yeah. We instruct them to mute their microphone and switch off their video mode. Okay. So that they'll able to watch your screen as well as presentation. Once they will switch on, automatically in their phone they'll get distracted to some other screen. Oh, okay. So in end we'll have such kind of we'll take. Okay, later on we have that interaction yes, section please. like that. Yeah. Okay. Yes, fine. please. Thank you. So before knowing photography, what is even photography, we should know what is the history of photography, right? So right now I'm gonna show you a presentation where we can learn some of the history. One second. Yes. So history of photography. So anyone knows what is photography? What is the full form of photography?
Students, what is the meaning of photography? சார் தமிழ்ல சொல்லலாமா சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் தமிழ்ல போட்டோகிராஃபி. எடுத்துட்டோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எஸ் சார். போட்டோகிராஃபினா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேவலமா இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் மன்னிச்சிடுங்க. போட்டோகிராஃபினா ஒரு நிகழ்வை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறது சார். அது வந்து நம்ம கூடயே எடுத்துட்டு போறது. அந்த இதை வந்து அந்த அதை ஒரு போட்டோகிராஃபின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. போட்டோகிராஃபி இஸ் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் டைம், ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணி வைக்கிறது பேர் தான் வந்து போட்டோகிராஃபி. பட் பிஃபோர் தட் போட்டோகிராஃபி அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல வந்து போட்டோ மீன்ஸ் லைட், கிராஃபி மீன்ஸ் டிராயிங். ஓகே, அப்ப போட்டோகிராஃபின்னா என்ன? லைட், டிராயிங். புரியுதுங்களா? லைட்டை வச்சு நம்ம எப்படி வரைகிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறது. லைட் இல்லைன்னா நம்மளால போட்டோ எடுக்க முடியாது. புரியுதுங்களா? ஸோ போட்டோ மீன்ஸ் லைட் அண்ட் கிராஃபி மீன்ஸ் drawing. So that means a drawing. லைட்டை வச்சு நம்ம வந்து டிரா பண்றது பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா photography. Okay, so photography all started from a drawing. Yes sir. And in the middle age it was like 5th to 16th century, 5th century ல இருந்து 16th century வந்து வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it was known as commonly called as medieval period. சரிங்களா? most of the artworks were, அதுல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் வந்து பண்ணது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பைபிள் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்ட் பத்தின விஷயங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஒர்க்கா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மொனாஸ்ட்ரிஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லைப்ரரிஸ் எல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட லேர்னிங் பத்தி நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So this is coronation. Some of the Christian students will be knowing what is coronation. Okay, coronation வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்டினா வந்து அவங்க வந்து இது பண்றாங்க, பேப்டிசம் பண்ற மாதிரி தான் coronation அப்படின்றது. Is everyone able to see the presentation? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so these was the kind of drawings they were doing it. So drawing la வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் போனனால அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I think that everyone that the other chief guest took about what is color theories and all. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி drawings தான் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. பைபிள் சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் எல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல டிரா பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 15th சென்ச்சுரியில இருந்து 17th சென்ச்சுரி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நோன் as Renaissance. ஓகே, 3 levels of society was there. 3 level of society அதுல இருந்துச்சு. வெல்தி, மாங்க்ஸ். வெல்தினா காசு நிறைய இருக்கிறவங்க. மாங்க்ஸ் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மாங்க்ஸ் அண்ட் நன்ஸ். யார் மாங்க்ஸ்னா செயின்ஸ், நம்ம ஃபாதர்ஸ் அண்ட் நன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, சிஸ்டர்ஸ் சர்ச்ல இருக்காங்க அவங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா peasants is nothing but they are like working classes, merchants அப்படினா வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் அப்படினா. So the merchants began commissioning artworks not on the church. அதுல வந்து ரிப்பல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எப்படி அது மட்டும் வர்க் பண்ணக்கூடாது, வேற விஷயங்கள் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேமரா. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமரா ஆப்ஸ்கியூரா அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு. அது என்னன்னு சொல்லி this is the image of a camera obscura. என்னன்னா this part இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம். சரிங்களா? this person is standing in a room. இந்த ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a screen over here and you can see a small hole here. இந்த சின்ன ஓட்ட வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a lens. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a lens. இந்த லென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற இமேஜ், ரியல் லைஃப் இமேஜ். இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேசல்னா அந்த கேசலோட பிக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will capture and show it inside the screen. அப்ப என்ன ஆகும்? லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன? கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரியல் கரெக்டா இருக்கிற இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில காமிக்கும் இல்லையா? அந்த தலையில காமிச்ச இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பதியும் போது, இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பதியும் போது அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதை பார்த்து they will draw it. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா the basic camera obscura. This was the main first known as the first camera. ஓகேங்களா? Camera obscura literally means dark room. ஓகேங்களா? Da Vinci, the greatest artist, was the first to document it in detail. ஓகேங்களா? The room completely sealed from light except for a very small hole. The one அந்த ரூம் வந்து full and full sealed இருக்கும். ஒரு சின்ன ஹோல்ல வந்து இது இருக்கும், லென்ஸ் இருக்கும். அது வழியா வந்து it will capture it upside down capture பண்ணி ஒருத்தங்க வந்து உட்கார்ந்து வரைவாங்க. So that அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can create the image. So later on வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போர்ட்டபிளா வந்து
அது வந்து பெரிய ரூமா இருந்துச்சு இல்லைங்களா, பெரிய ரூமா இருக்கிறது இது வந்து போர்ட்டபிளா வந்து சின்னதா கைக்கு வந்து ஒதுங்குற மாதிரி they created one. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும். Students, are you able to see the presentation? Yes sir. Yeah. So இது தலைகீழ தெரியுங்களா, தலைகீழ இருக்கிற மாதிரி. Yes sir. Yes sir. So இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க பெயிண்டர் பிரஷ் வச்சுட்டு they will draw it. So ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு வால்லயோ இல்ல ஒரு ஸ்கிரீன்லயோ வந்து they capture. So this is a modern day ஒரு recreation பண்ணிருக்காங்க, recreate பண்ணிட்டு they are doing it. இது again pictures, portraits. So அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 17th to 18th centuryல வந்து பாத்தீங்கன்னா enlightenment peopleக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they started questioning the church. ஹிஸ்டரியில வந்து இந்த போட்டோகிராஃபி, பிக்சர், போர்ட்ரேட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சார்ந்து இருக்கு பாத்தீங்களா. எல்லாரும் ஹிஸ்டரியில ரெனைசன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஹிஸ்டரி பழைய 6th standard 7th standardல ரெனைசன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பீங்க. அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமரா வாஸ் ஆல்சோ தேர், தி ஆர்டிஸ்டிக் வே வாஸ் ஆல்சோ டெவலப்பிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் ஆன் 17th and 18th centuryல வந்து பாத்தீங்கன்னா enlightenment peopleக்கு வந்து they started questioning the church. question பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா they started like religionக்கு இதுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they started asking for a proof. So there starts the beginning of photography. In 1727 a German surgeon J.H. Chelus observed a mixture of silver nitrate and chalk bromide darkened when exposed to light. அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும், முன்னாடி ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபிலிம் ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் சில்வர் நைட்ரேட் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து ஃபிலிம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வெளியில சன்லைட்ல காமிச்சோம்னா அது வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ when we was doing some operation or some kind of thing, அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாரு இந்த மாதிரி சில்வர் நைட்ரேட் வந்து லைட் பட்ட இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட்டிங் எ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he discovered. Then again in England experimenting with the bromide and produced silhouettes. Silhouettes என்னன்னு தெரியும்ல, நிறைய பேர் சிலவேட், நிறைய பேர் தப்பா அது வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. silhouette, it's silhouette. ஓகே, silhouetteனா என்னன்னா டார்க் இமேஜ், யாருன்னு தெரியாது பட் உருவம் மட்டும் தெரியும். பேக்ரவுண்ட்ல பேக்லைட் கொடுக்கும்போது உருவம் மட்டும் தெரியும். அதுல வந்து கேப்சர் பண்ற அந்த பிளாக் கலர் இமேஜ் பேர் தான் வந்து அந்த டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா silhouette. ஓகே, so this was a Thomas Wedgwood ஓட first அவங்க கேப்சர் பண்ண ஒரு லீஃபோட பிக்சர். see எவ்வளோ அழகா வந்து அந்த லீஃபோட வெயின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா கேப்சர் ஆயிருக்கு. I hope everyone is able to see that. Yes sir. Yeah. Thank you. So Joseph Nicephore தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா he was the first person to begin experimenting new printing process called as lithography, book making. ஓகேங்களா, லித்தோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் கண்டுபிடிச்சாரு. he was experimenting with the different chemicals, silver nitrate இல்லாம different chemicals வச்சு he was trying to capture images. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா he accidentally ஒரு பெர்மனன்ட் போட்டோகிராஃபர், எல்லா போட்டோகிராஃபுமே முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சில்வர் நைட்ல பட்டு it was there only for a few seconds, ஒரு நிமிஷம் இல்ல ஒரு 10 செகண்ட் அந்த மாதிரி தான் வந்து அதுல கேப்சர் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. பட் he was the first person to capture a permanent photograph. So this was the first permanent photograph that he created, Joseph Nicephore. Okay, anyone can guess what is this? இது என்னன்னு யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? சார் ஒரு மாடி இத பத்தி கேள்விப்பட்டேன் சார். அங்க கீழே எழுதி இருப்பாங்க the view from அவரோட ரூம்ல இருந்து விண்டோக்குள்ள இருந்து தெரியற அடுத்த வீட்டோட இருக்கிற மேல மொட்டை மாடி தான் வந்து the roof. So again வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோசப் நைஸ்ஃபோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜோசப் நைஸ்ஃபோர் was in England and this guy was this Daguerre அப்படின்னு இருக்கிற லூயிஸ் ஜாக்வஸ் டெகுவேர் அப்படின்னு இருக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா he was a person who was in Paris. ஒவ்வொரு வேர்ல்டு சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து 1 or 2 experiment was always going on. So பாரிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
this guy again captured tried to capture an image. This is a streetல வந்து இந்த ஷூ பாலிஷ் பண்றவங்க தெரியுதா, ஒருத்தங்க ஷூ பாலிஷ் பண்றதுக்கு கால் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ ஷூ பாலிஷ் பண்ணிருக்காங்க. இது சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அவர் கேப்சர் பண்ண இமேஜ். So these were the first photographs, portraits, group photos. Then came the realism and naturalism. That was என்ன ரியலா இருக்கோ. நம்மளோட ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு திஸ் ரியலிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம். ஓகேங்களா, ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபி இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபி அப்படி நேச்சுரலிசம் அண்ட் ரியலிசம் கேப்சர் பண்றதுனால தான் கேண்டிட் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு விஷயம், கேண்டிட் போட்டோகிராஃபின்ற விஷயம் வந்து இட் கேம் அவுட். இதெல்லாம் சும்மா கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க. show you some of the photos. லேட்டர் ஆன் வந்து டெக்ஸ்டர்ஸ், லைன்ஸ், ஷேடோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதோட பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேடரோட இந்த ஷேடோ யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. See the texture of this hay stake. யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு என்ன சொல்றது உள்ள போகாத ஒரு பெரிய ஒரு டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி தான் வார் போட்டோகிராஃபி அப்படின்றது. வெரி ஃபியூ ஆஃப் தெம் கோ இன் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் த போட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் பீப்புள், போட்டோ ஜேர்னலிசம் பண்றவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார் போட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே கோ இன். This was a portraits of kids for travel. நம்மலாம் இப்பெல்லாம் வந்து டிராவல் பிளாக்ஸ் பண்றோம், யூடியூப்ல இந்த பிளாக் பண்றோம் அந்த பிளாக் பண்றோம்னு சுத்திட்டு இருக்கோம். முன்னாடியே வந்து பாருங்க, like 200 years before itself they started doing this kind of travel photographies. அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேமரா தூக்கிட்டு போய் அந்த பெரிய கேமரா எடுத்துட்டு போய் அங்க போய் இந்த ஒரு பிக்சர் ஷூட் பண்றதுக்கு இட்ஸ் a very big challenge. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா one second. So basically, we are into wedding photography and event photography. These are some of the pictures that we took in our latest weddings. ஸோ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி போட்டோகிராஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எங்க இருந்து ஐடியாஸ் கொண்டு வர்றதுன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு. ஆஸ் ஃபார் ஒரு நம்ம ஒரு வெட்டிங் போட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஒரு ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு இருக்கும்போது இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போட்டோகிராஃப்ஸை கிரியேட் பண்றது முக்கியமான விஷயம். இப்போ கொரோனா டைம்ல வந்து பண்ண ஒரு வெட்டிங் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது.
So all these photos, this photo can explain the scenario, social distancing, wear mask, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we implemented. ஒரு சின்னதாக வந்து அதில் கிரியேட் பண்ணி we tried it out. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டோட ஒரு பகுதி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் தான், வேற எங்கேயும் போக முடியாது. நிறைய பேர் ஸ்டார்டட் டூயிங் தேர் வெட்டிங்ஸ் இன் தேர் ஹோம் இட் செல்ஃப், நோ ஆடிட்டோரியம்ஸ் ஓவர் தேர். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாதனால தே வர் டூயிங் இட் இன் தேர் ஹோம். வீட்டில் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணி ஒரு இடம் வச்சு தே வர் ஸ்டார்டிங் இட் டூயிங். அப்போ ஸோ அங்கே இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட் வச்சு நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ஆல் தீஸ் பிக்சர்ஸ். So, what is a candid photograph? Candid photograph na enna? Anyone can tell? Students? Are you able to hear me? சார் எஸ் சார், கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி எதிர்பார்க்காம இருக்கும்போது எடுக்கிறது சார். எஸ், யதார்த்தமா. absolutely. அதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நேச்சுரலிசம் அண்ட் ரியலிசம் கம்ஸ் இன். இந்த நேச்சுரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அவங்கவுங்க ஸ்டேட்ல வந்து அவங்கவுங்க ஸ்டேட்னா அவங்களோட மெயின் டைம்ல அவங்களோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரு லுக் இருக்கும். அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அக்கார்டிங் டு மீ யாருமே வந்து பார்க்க நல்லாதவங்க, பார்க்க சூப்பரா இருக்கவங்க அப்படிலாம் கிடையாது. எவ்ரி ஒன் லுக்ஸ் குட் தி சேம். ஓகேவா? அவங்களோட அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் டைம் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்றது ஒரு மில்லி செகண்ட் தான் இருக்கும். அந்த மில்லி செகண்டை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டிட் போட்டோகிராஃபரோட மெயின் விஷயம். A candid photographer is a photograph capture. Candid photograph is a photograph captured without creating a pose or post appearance. இப்போ போஸ்ட் பண்ணி வச்சு இப்படி இல்லைங்க, இப்ப தலை தூக்கி நில்லுங்க, கொஞ்சம் இப்படி இல்லைங்க அப்படி சொல்லி நிக்க வைக்காம அவங்களுக்கு என்ன நேச்சுரலா வருதோ அதை செய்ய வச்சு அதை கேப்சர் பண்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா candid photograph. The candid nature of a photograph is unrelated to the subject knowledge about the consent or the consent to the fact that photograph has been taken. அதாவது அந்த போட்டோகிராஃபிக்கு நிக்கிறவங்க பாத்தீங்களா, அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த ஆளோட நாலேஜே இல்லாம நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So what I personally like is to capture the human emotions. ஒரு கேண்டிட் போட்டோகிராஃபரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அவங்களோட இமோஷன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா. ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜ் பாருங்க. இந்த இமேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணோட தாத்தா ரைட் சைட்ல நிக்கிறாங்க, அப்பா லெஃப்ட் சைட்ல நிக்கிறாரு. இது பாட்டி, இது வந்து அவங்களோட அம்மா. அந்த பொண்ணு வந்து கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாங்க. ஷீ இஸ் லிவிங் த ஆடிட்டோரியம் வந்து லீவ் பண்ண போறாங்க, கிளம்புறாங்க, மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல இந்த இமோஷன் வந்து வேற எங்கேயுமே நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் another one. She is a renowned celebrity makeup artist, very famous, Renjimar சொல்லிட்டு. And this is my client Lakshmi, she is a doctor. ஸோ இந்த டைம்ல இந்த மாதிரி விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ அங்க வந்து கிளிக் ஆயிருக்குன்றது. நாங்க எடிட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா they came to know. ஒன்றும் இல்லை, அந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பல்ல வந்து கொஞ்சம் லைட்டா பட்டிருக்கு. அப்போ பல்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா it became ரெட் கலர்ல இருக்கு. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ again this one, அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அந்த மாமியார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நெக்லஸ் வந்து போட்டு விடுற அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வாட் அவங்களோட மனசுக்குள்ள என்ன ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இமோஷன் வந்து அதை போட்டோகிராஃப்ல வந்து அந்த பர்சனுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேப்சர் பண்றதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிட் போட்டோகிராஃப். திஸ் அகெயின் இட்ஸ் தாலி கட்டுறாங்க, தாலி கட்டி முடிச்சு இந்த கட்டுற அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நேச்சுரல் லைட். வி டிடன்ட் டூ எனி போட்டோஷாப் ஆர் லைட்டிங், எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்காம அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல யூ கேன் சி, கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஏதாவது பார்க்க முடிஞ்சுன்னா யூ கேன் சி தட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணோட பையனோட தங்கச்சி இது, அவங்க கையில இருந்து அந்த பூவெல்லாம் போடுறாங்க ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு. அந்த பூ போடுறாங்க, அந்த பூ போடுற இந்த லைட்ஸ் பாத்தீங்களா, பூ போடுற அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருண்டான ஒரு கோவில், திருப்பூருக்கு நடுவுல வந்து சிட்டிக்கு நடுவுல வந்து இருக்கிற ஒரு சிவன் கோவில் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவில். ஸோ as a photographer, especially as a candid wedding photographer, நம்மளோட வேலை என்னன்னா நம்ம என்ன லென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்ட் டைம் யூஸ் பண்ணணும், என்ன மாதிரி லைட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன மாதிரி we have to be very quick and very spontaneous.
நம்ம வந்து ஒரு கேண்டிட் போட்டோகிராஃபரா இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா we have to know fashion photography, we have to know photo journalism, we have to know product photography, we have to know automobile photography, everything we have to know. எல்லா டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சு பண்றக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கேண்டிட் ஒரு ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபரா மாற முடியும். ஸோ இது எங்களுக்கு திடீர்னு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we felt like இந்த லைட் வந்துச்சு, திடீர்னு நாங்க ஆப்போசிட் வந்தோம். நாங்க ஆக்சுவலி பின்னாடி தான் நின்று இருந்தோம். இந்த லைட்டுக்கு இந்த பொண்ணு மாப்பிளைக்கு பின்னாடி தான் நின்று அந்த சைடு தான் நின்று இருந்தோம். திடீர்னு இந்த லைட் நாங்க பார்த்த உடனே வி ஆல் கேம் டு வீடியோகிராஃபர் எல்லாருமே இந்த சைடுக்கு வந்து வி கேப்சர்ட் இட். இப்படி இது பயங்கரமான ஒரு இமேஜா மாறிச்சு. நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் நிறைய பேர் இது நேச்சுரல் லைட் இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. 100% நேச்சுரல் லைட் and it was never recreated. இந்த ஒரு மொமெண்ட் போச்சு, இந்த ஒரு லைட் இந்த மொமெண்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் போச்சுன்னா it will never ever come back. அதுதான் வந்து போட்டோகிராஃபரோட இந்த போட்டோகிராஃபியோட முக்கியமான விஷயம். we have to know the fraction of second, அந்த மில்லி செகண்ட் வந்து எங்க வருது அப்படின்னு இருக்கிறத we have to capture it or else அது போயிடும். அவ்வளவுதான். again இதெல்லாமே friends, they are like celebrating the moment of wedding. இந்த மாப்பிள்ள வந்து பொண்ணு என்ட்ரி ஆறாங்க. ஸோ தட் இந்த ரைட் சைடு இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு என்ட்ரி ஆறாங்க. மாப்பிள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணை பார்த்து he was like very happy. அந்த அவங்களோட ஹாப்பினஸ் வந்து ஷோ வெரி நேச்சுரல் கேக் அது ஆக்சுவலி. again this is also like that. and obviously you might be knowing he's Siju Wilson, he's an actor. He was in his wedding. இது அப்படிதான். இது இட் வாஸ் a love marriage. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம். ஸோ தட் she was so happy that ஒத்துக்கிட்டாங்க, கல்யாணம் முடிச்சு அந்த ஃபிராக்ஷன் தாலி ஏறினதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா she felt very emotional. ஸோ இது வந்து ஒரு போட்டோ எஸ்ஸே மாதிரி இருக்கும். இது அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து பொண்ணோட அப்பாவை கட்டி பிடிச்சி அழுகிறது அந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் இருந்துச்சு. Can you hear me, students? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Audible irukka? Correct ah irukka? Are you enjoying it? Yes sir, it's correct. Yes, sir. So again இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அவங்க அம்மா வந்து அவங்க தாய் மாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கங்கணம் கட்டி விடுறாங்க. அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அந்த பொண்ணு வந்து she was very happy. This is all அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து அந்த சைடுல ரைட் சைடுல இருக்கிற இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு மாப்பிள்ள ஏதோ பேசிட்டாங்க அந்த டைம்ல கரெக்டா அந்த இமோஷன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகெயின் விடிய காலையில இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு டைம்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய ஃபன்னியான மொமெண்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மணி 3:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு உட்கார வைப்பாங்க. உட்கார வச்சுட்டு அவங்க பூஜை எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், we are all humans, நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொட்டாயெல்லாம் கண்டிப்பா வரும். So again another emotions. So அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன். நம்ம வந்து as a candidate event photographer லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். லொகேஷன் சூஸ் பண்றதுன்றது இட்ஸ் நாட் அ பேக்ரவுண்ட் லொகேஷன். இது ரெண்டுமே சூஸ் பண்றதுன்னா சின்ன விளையாட்டு கிடையாது. எப்பவுமே லைட்டிங் இருக்கிற மாதிரி. திஸ் இஸ் சன்ரைஸ். எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற இந்த இடத்துக்கு. திஸ் இஸ் நாட் கொழுக்குமலை. கொழுக்குமலை வந்து மூணாறுல இருந்து சின்ன கிணறு வழியா we have to go to கொழுக்குமலை. இட்ஸ் tedious ப்ராசஸ். எப்படின்னா ஒரு 1/2 hour to 1 hour வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் ரோட் எல்லாம் போய் தான் இந்த பிளேஸ்க்கு போவோம். தேனியோட இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா கம்பம் தேனி கீழே தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த வேலியில. ஸோ இட்ஸ் அபவ் தட். லொகேஷன் சூஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் கலர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ வி ஹவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தட் ஆல்சோ. ஏன் வந்து நம்ம வந்து போட்டோ எடுக்கும்போது நல்லா இல்லை, ஐயோ இது நல்லா இல்லை அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. லென்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் போட்டோ எடுக்கும்போது ஒன்று லைட்டு, லென்ஸ், then the location and the background. Again, this was they are a foreign couple. US la vandanga. US la they wanted a photograph shoot over here. So we பண்ணி கொடுத்தது. So again இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு பாக்குறதுக்கு எப்பவுமே நம்ம பாக்குற பேக்ரவுண்ட் கூட சில டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா மாறும் அப்படின்னு இருக்கிறது.
எக்ஸாம்பிள் தான் இது. எங்க வீட்டுக்கு என்னோட வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் இது. ஹி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. எங்க வீட்டுல நாங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கணும் ஒன்றும் பெருசா நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு. ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோகிராஃப் கிளிக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they were just amazed to see this image. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு, இந்த சின்ன ஒரு லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இப்படி காமிச்சிருக்கீங்களே அப்படின்ற ஒரு அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது அது எல்லாமே ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. லைட்டு, நம்ம யூஸ் பண்ற லென்சஸ். ஆஸ் அ கேண்டிட் போட்டோகிராஃபர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே முக்கியமா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய லென்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் லென்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ஏன்னா பிரைம் லென்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ வைட் ஓப்பனிங். அப்பர்ச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஹேவிங் அ வைட் ஓப்பனிங். ஸோ தட் இந்த மாதிரி நல்லா அப்பீலிங்கான இமேஜஸ், அந்த பேக்ரவுண்ட் நல்லா பிளர் பண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி இமேஜஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஐடியாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வேணாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, சின்னதா அவங்க ரெண்டு பேரும் இட் வாஸ் மெட்டர்னிட்டி ஷூட். ஸோ சும்மா அதை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். எப்படி மாப்பிள்ளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நியூ பார்ன், கார்பரேட் ஈவெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். Institutional photography, product shoots. So as a photographer வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம், இல்லை என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து we can get from others அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to know this. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to, நம்ம ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃப் எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான வாட்டர் மார்க் நம்ம போட்டு, அழகான வாட்டர் மார்க் போட்டு அதுக்கு ஒரு கிரியேட் பண்ணி நல்லா நமக்கு கிரெடிட் வந்து நமக்கு கிடைக்குதா நம்ம வந்து we have to check it. ஓகேங்களா? அது கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து யார் எடுத்திருக்கோன்ற விஷயம் தெரிய போறது கிடையாது. பட் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் நல்லா இருக்கும், பட் அந்த இமேஜோட கிரெடிட் வந்து கண்டிப்பா நம்ம தான் கிளிக் பண்றோம். ஸோ தட் நமக்கு தான் கிடைச்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம. ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷூர் தட் கிளைண்ட் வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும், கிளைண்ட் கிட்ட வந்து தெரிய வைக்கணும். எப்படின்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க, நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, நல்ல கேமரா வச்சிருக்கீங்களே, எப்படி கேமரா வந்து நல்லா கிளிக் பண்ணுவோம், கேமரா தனியா விட்டு கேமரா தனியா கிளிக் ஆகணும்? கண்டிப்பா கிடையாது. கேமரா இஸ் ஜஸ்ட் அ டிவைஸ், an equipment. புரியுதுங்களா? அந்த லைட்டை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம், எப்படி நல்ல கேமரா லென்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு பொறுத்து யாரு பிஹைண்ட் த கேமரா பர்சன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம். அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி பண்றோமோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இமேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட் ஜஸ்ட் கேமரா வந்து ஒரு 4 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கி வச்சோம் சும்மா எல்லாம் வச்சோம்னாலும் அந்த கேமரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வோன்ட் கிளிக் குட் பிக்சர்ஸ். ஓகேவா? What I strongly believe is, in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear. அதாவது என்னன்னா நம்மளோட சக்சஸோட ஃபியர், சக்சஸ் ஆஃப் in order to succeed, your desire for success should be the greater than the fear of failure. சக்சஸ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியரை விட முன்னாடி நம்ம வந்து இருக்கும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எப்பவுமே. So I think we can have a question and answer session, right? Yes, students? Yes, Sujinesh, already one person asked one question. Hello, can you hear me? Sujinesh?
Satish. Oh, Sati. Yeah, Sati, right? Yes. Asked one question. Okay. Okay. Sir, which lens and camera you have used for the candid wedding photographs? Yeah, mainly I use like prime lenses. Prime lenses na வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட it won't zoom இருக்காத lenses தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா prime lenses. இது fixed focal length இருக்கும். சரிங்களா? fixed focal length lenses யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பிரயோஜனம்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can get a more aperture, அதாவது full opening கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்படி கிடைக்கும்போது பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்லா blur-ஆ நம்மளோட சப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ்டா கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. So that அதுல prime lenses ஓட எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have 50mm prime இருக்கு, 24mm prime இருக்கு, 40mm prime இருக்கு, 135 prime இருக்கு, 400mm லென்ஸ்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா we have prime lenses. இதுல எந்த prime lenses யூஸ் பண்ணி கூட நமக்கு வந்து candid photography-க்கு நல்லா யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Yes, anyone Excuse me, else? Yes, sir. Yes, I have a question, sir. Prakash. I am Prakash from KSR College, Viscom student, sir. Yes, Prakash. Sir, how to promote ourselves as a photographer, sir? எஸ், ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்தோட மைண்ட்ல வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க, இல்ல அவன் என்ன பிரச்சனை இல்லை, he will take it, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரா நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have to promote ourselves. ப்ரமோஷன் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லுக் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to groom ourselves good. ஓகேங்களா? இது ஷாபியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸோ ஒரு பேகி பேண்ட்ஸோ இல்ல கார்கோஸ் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு போனோம்னா அவங்க வந்து கிளைண்ட் என்ன நினைப்பாங்க, ஓ ஃபைன், ஒரு ரொம்ப சின்ன பையன் தட்டி வச்சிருவாங்க, பேசுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். அப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து அங்க வந்து நமக்கு வந்து அடிபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படின்னா மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி கெட்டிங் ஸ்பாயில்ட். எப்படின்னா நம்மளோட பட்ஜெட், நம்ம சொல்ற பட்ஜெட் 1 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட் சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 லட்ச ரூபாய் அவன்கிட்ட கொடுத்தோம்னா 1 லட்ச ரூபாய் பண்ணுவானா, கரெக்டா பண்ணுவானான்னு இருக்கிறது நிறைய கொஸ்டின் மார்க்ஸ் வந்து நிறைய வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ தட் we have to make ourselves good looking and well dressed. சரிங்களா? அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம், சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to show our presence every day. ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃப் எடுத்து வச்சு ஒரு 10 போட்டோகிராஃப் இருக்குன்னா ஒரே நாள்ல 10 போட்டோகிராஃப் போடாம ஒவ்வொரு நாளா இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to post ourselves. So that இந்த மாதிரி ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் போகும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு என்கொயரிஸ் வரும், நிறைய ஒர்க்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் தான். நம்ம டைரக்டா போய் நம்ம ஒரு இடத்துல போனோம்னா ஒரு இடத்துல டைரக்டா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து நம்ம கொடுக்குற மரியாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். rather if you go like ஒரு மாதிரி ஷாபியா முடி வளர்த்திக்கலாம், தாடி வச்சுக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஈவன் ஐ ஹேவ் அ லாங் ஹேர். ஆனா இப்போ மீட்டிங் வரும்போது இட்ஸ் எ ஃபார்மல் மீட்டிங் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஐ ஹவ் டைட் மை ஹேர். இல்லையா? ஐ ஹவ் டைட் மை ஹேர் அண்ட் ஐ எம் வேரிங் எ பிளேசர். அண்ட் ஃபோட்டோ எடுக்க போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ யூஸ்வலி வேர் அ பிளேசர் அண்ட் சில டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் கோட் வேர் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி லுக் வைஸ் வெல் ட்ரெஸ்டா ஒரு ஃபார்மலா நம்ம போனா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில் கெட் தட் ஒரு நல்ல ஒரு பேரும் நல்ல ஒரு மதிப்பும், நம்ம சேர வேலைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேர் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மாதிரி நிறைய சின்னதா 2000 நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நம்ம கொரோனா டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க, கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிட்டு என்கொயரிஸ் கேட்கறாங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னா, சும்மா தான் இருப்பீங்க, கொரோனா டைம்ல ஒர்க் இருக்காது, சும்மா தான் இருக்கிறீங்க, எங்களுக்கு வந்து போட்டோ எடுத்து கொடுக்கலாமே அப்படி எல்லாம் பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஏன் பேசுறாங்கன்னா நமக்கு ஒர்க் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு பேசுறாங்க. ஸோ தட் நமக்கு ஒர்க் இருக்கு, நம்ம வந்து அந்த நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நம்ம என்ன சொல்றது ஒரு பிராண்டோட நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அப்படி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ தெரியாதவங்க நம்மளை பத்தி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பத்தி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் நம்ம கூப்பிட்டு பேசுறாங்க. அவங்க எல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஒர்க்கே எடுக்கல. ஸோ தட் we had excessive works on that days. பெரிய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஈவன் தோ அந்த மாதிரி சில சிலி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டுதான் இருப்பாங்க. ஸோ தட் ப்ரமோட் வந்து நம்ம வந்து இப்படிதான் பண்ணணும். நம்ம வெல் ட்ரெஸ்ட், வெல் குட் லுக்கிங், நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், நம்ம ஸ்பீக், the way we talk to them, the way we handle the client handling அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். கிளைண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து சும்மா காசு தரானே அவ்வளவுதானே ஒரு கிளைண்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு we shouldn't underestimate a client at all. ஏன்னா கிளைண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கிளைண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட கஸ்டமைஸ் பண்ணி இல்ல நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் கொடுத்து அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றது தான் நம்மளோட முக்கியமான வேலை. ஸோ we have to make sure that client is well happy with us and things like that. Yes, sir. Sajane, Sir, okay, Yes, sir.
we have lot of questions. So in order, Yes. first Ashwajit, the Yeah. student, sir, which lens you prefer for product shoots? Yeah, so Question from Ashwajit. we usually use macro lenses for product shoots. There are kind of 90 mm macros, are there 35 mm macro lenses, are there 50 mm macro lenses are there, or 100 mm macro lenses are there. We use that. Fine. Next, Vignesh from ABC College, Mailadurai. So low light la candid எப்படி பண்ணுவீங்க சார்? See, low lightல candid பண்றதா இருந்தா ஒரு சிங்கிள் லைட் அப்படிதான் இருக்கு, நம்மகிட்ட சோர்ஸ் இருக்குன்னா we can actually directly bring the person, bring the subject towards the light and அவங்களோட போர்ட்ரேட் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கலாம். ரொம்ப லோ லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ லைட்டே இல்லாத இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can't make it out. Better use a flash இல்லைன்னா கண்டினியூஸ் லைட் கொடுக்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு லைட்டை வந்து we can use it. அந்த மாதிரி லைட் ஒன் சைடு லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து லோ லைட்ல ட்ரை பண்ணலாம். Next question from DD Photography. Is it okay with this? Sir, best DD Photography. Yeah. Okay, sir, best camera model and amount, please explain. இப்போ அமௌண்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உங்களை பொறுத்து இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் அப்பான் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இல்லையா? இப்போ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து பேசுங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு கேமரா இவ்வளோ வருது அப்படின்றச்சுன்னா இஃப் தே ஆர் அஃபோர்டபுள் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன். நல்ல பெரிய பெரிய கேமரா, காஸ்ட்லி கேமரா நீங்க வாங்கலாம். இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வி கேன் டேலண்ட்டை வந்து யாருனாலையும் ஸ்டீல் பண்ண முடியாது. டேலண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் பிரெயின், யோர் பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் பிரெயின்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேலண்ட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நமக்கு எங்கிட்ட வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ கிவ் 60D or 80D or basic 1100D also I can take good pictures. புரியுதுங்களா? ஸோ கேமரா டசன் அமௌண்ட் பெரிய கேமரா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன நீட் இருக்கு? இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் a wildlife photographer or if you want to become a event photographer அப்படின்னு அது என்ன நீட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கேமராஸ் நிறைய மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we can purchase a camera. Next, Prakash from Viscom KSR Cash. Would it be any way to take our talent in wildlife photography to the next level? Of course, கண்டிப்பா இருக்கு. வைல்ட் போட்டோகிராஃபிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட் செட்டப் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகா பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. கோ டு இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் செக் அவுட் மெனி பீப்புள், நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல எடுத்துட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபி எஸ்பெஷலி ஆதித்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க சார், ஆதித்யா வர்மா அப்படின்ட்டு CH Pictures. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் அ கிரேட் நாலேஜ். எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம பார்க்கணும்னா, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்த்தோம்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து சும்மா அசால்ட்டா நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. வி ஹேவ் டு அனலைஸ் அந்த ஃபோட்டோல வந்து லைட்டிங் எங்க கொடுத்துருக்காங்க, சப்ஜெக்ட் எப்படி நிக்க வச்சிருக்காங்க, ஏன் இப்படி நிக்க வச்சிருக்காங்க, ஏன் கர்வச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் சின்ன பண்ணியிருக்காங்க, இல்ல லைட் எங்க இருந்து எந்த சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க, லைட்டோட டிஃப்யூசர்ஸ் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வி ஹேவ் டு அனலைஸ் இட். ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு லேர்ன் ஹவு டு அப்சர்வ். ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்மகிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அப்சர்விங் எவ்ரிதிங். ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன லைட்டா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சிங்கிள் இப்போ முன்னாடி கேட்ட மாதிரி லோ லைட்ல எப்படி கேண்டிட் பண்ணலாம்னு கேட்டிருந்தாங்க விக்னேஷ். ஸோ அதுல வந்து அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்சர்வ் பண்ணி அந்த லைட்டோட அருமை தெரியணும். ஆக்சுவலி ஒரு லைட் இருக்குன்னா அந்த லைட்டை வந்து எப்படி எல்லாம் நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம எல்லாம் எப்படி கொண்டு வரலாம். இம்ப்ரவைஸ், we have to improvise each and every second. சரிங்களா? ஸோ தட் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் அப்படி பண்ணும்போது we can get good picture. Yes sir. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். சுரேஷ் வணக்கம். எஸ் சார், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? குட். சுரேஷ், எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து நம்ம வந்து கேண்டிடேட் வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே அதனுடைய நேச்சுராலிட்டி போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் தான். மேக்ஸிமம் கேண்டிடேட் எல்லாமே இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் தான். வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான். வித் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பிரைம் லென்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து பிளாக் லென்ஸ்ல வந்து நம்ம கேண்டிட் பண்றோம். 50mm லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெட்டிங் இதுல போயிட்டு கேண்டிட் அப்படி அந்த ஒரு நேச்சுரா நம்ம பண்ண ஒரு கேண்டிட் ஸ்டேஜ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்ணி வச்சு பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த ஒரு 50mm லென்ஸ், அதுல ஒரு பிளாக் லென்ஸ், ஏதோ ஒரு பிளாக் லென்ஸ் வச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் பக்கத்துல போயிட்டு
நம்ம கிளிக் பண்றோம் இல்லையா, அந்த டிஃபிகல்ட்டி போட்டோகிராஃபருக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ், அவங்க போட்டோகிராஃபர் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன, அந்த கேஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன, எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க உங்களுக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லென்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 35mm பிரைம் தான். 35mm பிரைமும் 50mm பிரைம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லென்ஸ். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து உங்களோட டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படி எல்லாம் நீங்க மூவ் பண்ணி உங்களோட ஒரு என்ன சொல்றது, கால்ல சிமெண்ட் போட்டு வச்ச மாதிரி ஒரு போட்டோகிராஃபர் இருக்கவே கூடாது எப்பவுமே. அந்த சிமெண்ட் பிளாக் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, காலில் வந்து ஏதோ வெயிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வெயிட்டை வந்து நம்ம எடுத்து மாத்தி வச்சிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபில. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to move around every second, each and every minuteல வந்து we have to move around. அப்படிதான் நமக்கு வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அங்க படுத்து எடுக்க முடியும், திடீர்னு படுத்துடணும், குப்புறப்படுத்த எடுக்கணும், குப்புறப்படுத்த எடுக்கணும், குதிக்கணும், குதிச்சு எடுக்கணும், இன்னொன்னு சரிஞ்சுதான் எடுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயத்த வந்து பண்ண வைக்கக்கூடிய லென்சஸ், 2 லென்சஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50mm 35mm. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வந்து இந்த தீயெல்லாம் இந்த தீ கும்பெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, தீ கும்பத்துக்குள்ளே எல்லாம் கையெல்லாம் விட்டு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துருக்கேன், கேமராவையும் விட்டு கையெல்லாம் விட்டு எடுத்துருக்கேன். 50mm எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் வெட்டிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா 50mm கவர் பண்ணிருக்கேன், 35mm மட்டும் எல்லாம் கவர் பண்ணிருக்கேன். அதுல கிடைக்கிற பிக்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் என்ன சொல்றது, சில பேர் கேண்டிட்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் அப் தான் எடுப்பாங்க, இவ்வளவுதான் எடுப்பாங்க, இல்ல ஒரு பர்சனோட இவ்வளவுதான் எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. அதுவும் கேண்டிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் இமோஷனல். அது அவ்வளவு இமோஷன் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு பொண்ணு இப்போ அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும்னா அந்த பொண்ணு அழுது கண்ணு நீர் வந்து அப்படி ஒழுகுதுன்னா we can go close up. வெயில்ல காமிச்சோம்னா அந்த கண்ணீர் கிடைக்காது இல்லைங்களா, அந்த க்ளோஸ் அப் கிடைக்காது. ஸோ தட் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி விஷயம் இமோஷன் அந்த மாதிரி கேப்சர் ஆகுது இருக்குதுன்னா we can go for a close up. இல்லைன்னா நம்ம வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த சப்ஜெக்டை விட சுத்தி இருக்கிறவங்க பண்ற காமெடி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கர காமெடியா இருக்கும், இன்னும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ரேதர் அந்த பர்சன் நிக்க வச்சு. அப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் இப்ப பண்ற தப்பு என்னன்னா, தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, வாட் தே மைட் ஹவ் லேர்ன்ட் இஸ் கேண்டிட்னா ஒரு கப்பல வந்து இப்படி நிக்க வச்சு ஸ்டேஜ் பண்ணி ஒரு கப்பல வந்து இப்படி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க வச்சு அதை எடுக்கிறது தான் கேண்டிட் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். தட் இஸ் நெவர் அ கேண்டிட் போட்டோகிராஃப். கேண்டிட் போட்டோகிராஃப்னா அதுல ஒரு இமோஷன் இருக்கணும், ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து கன்வே பண்றதுக்கு விரும்பும். அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டிடா இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல வந்து எப்படி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் கொடுக்குறோம், என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம், எந்த மாதிரி லைட்டிங் கொடுக்குறோம்ன்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டிட் போட்டோகிராஃபர். தவிர கப்பலை நிக்க வச்சு எடுக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நெவர் அ கேண்டிட் போட்டோகிராஃபர். சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நெவர் அ போட்டோகிராஃபர். ரீக்ரியேட் வேணா பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம், பட் யூ won't get it as perfect as that. சார் அது மாதிரி ஒன் மோர் क्वेश्चन. இந்த டிராவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுடைய போட்டோகிராஃபி ஜேர்னில வந்து எவ்வளவு தூரம் உங்களை வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கும், இல்ல மேபி டிராவல் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப, நான் உண்மையிலுமே சொல்லணும்னா பேசிக்கலி வெரி சோம்பேறி. டிராவல் பண்றது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சுக சௌகரியமா வந்து எல்லாத்தையும் வந்து லக்ஸுரிஸா டிராவல் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் செட் உள்ள ஆள். எனக்கு அப்படி போனாதான் டிராவல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். ஆனா லேட்டர் ஆன் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ என்னோட வைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அனதர் டிராவல் ஃப்ரீக். இங்க இருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் கூப்பிட்டு போனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீ என்ஜாய்ஸ் லைக் ஸோ பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. டிராவல் போறது, லைக் வெளியில பார்த்துட்டு இருக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்றது. ஸோ என்னோட ஒய்ஃப்ட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்த டிராவல் மூலியமா நடக்கிற விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கத்துக்கிட்டேன். டிராவல் போகும்போது நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம். லைக் இப்ப இங்க இருந்து ஒரு ட்ரெயின் ஏறணும், ட்ரெயின் ஏறி நம்ம வந்து டெல்லி வரைக்கும் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் see a lot of cultures, lot of peopleோட பிஹேவியர்ஸ் மாறும், அவங்களோட கலர்ஸ் மாறும், அவங்களோட ரிங்கிள்ஸ் மாறும், ஸ்கின் மாறும், அவங்க பண்ற உட்கார்ற விதம் மாறும், பிஹேவ் பண்ற விதம் மாறும், அவங்களோட ட்ரெஸ் கல்ச்சர் மாறும், பில்டிங்ஸ் மாறும், லீவ்ஸ் மாறும், மரங்கள் மாறும். எல்லாமே நம்ம இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டிராவல் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய மைண்ட் செட் வந்து நிறைய ஃப்ரீயா ஆகும். நமக்கு வந்து நிறைய லொகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம எடுக்கலாம். இட் இஸ் தேர். ஒரு டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு லொகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், சரிங்களா? ஆனா அந்த லொகேஷன் வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம், நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம எப்படி பாக்குறோம்ன்ற விஷயங்கள் வந்து பயங்கரமா நமக்கு வந்து மாத்தி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் டிராவல்.
தேங்க்யூ சுரேஷ். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ராவல் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம வந்து எப்பவுமே ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும். ட்ராவல் பண்ணலைன்னா வி கான்ட் கிரியேட் அ பிக்சர், வி கான்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கே செல்ஃப் என்ஜாய் பண்ணலைன்னா நம்மளால வேற ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நல்ல பிக்சர்ஸ் எடுத்து கொடுக்கவே முடியாது. So Dinesh, Vijay Yes, sir. Suraj, K. Sarkis. Sir, how to begin to become a photographer? How to start? அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். விஜய் சுரேஷ், how to begin to how to start பண்ணனும் கேக்குறாப்ல இல்லையா? How to start and which kind of photos should we take to become a professional photographer? உங்களுக்கு என்ன மைண்ட் செட் இருக்கு ப்ரோ? என்ன உங்களுக்கு விஜய், உங்களுக்கு வந்து என்ன மைண்ட் செட்ல இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு வந்து என்ன போட்டோகிராஃபி வந்து டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி வந்து பிடிக்கும் நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா we can learn a photography வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a tool. ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி வந்து அதுல இருக்கு. அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபில எந்த போட்டோகிராஃபி நீங்க சூஸ் பண்ணி விச் போட்டோகிராஃபியா நீங்க வந்து அதுல எந்த வே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சூஸ் பண்ணணும்ன்றது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஸோ என்ன கைண்ட் ஆஃப் போட்டோகிராஃபரா நீங்க வரணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். விஜய் சூரஜ் சார், கேண்டிட் போட்டோகிராஃபிக்கு சொல்றேன் சார். கேண்டிட் போட்டோகிராஃபிக்கு வந்து பேசணும்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பீப்புளோட எமோஷன் தெரிஞ்சுக்கணும், சைக்காலஜியை தெரிஞ்சுக்கணும், புரியுதுங்களா? பீப்புள் அப்சர்வ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், பீப்புள் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பீப்புள் பிஹேவியர் வந்து நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. அவங்க சில டைம்ல வந்து எப்பவுமே ஸ்டேஜ்ல இருக்காது. ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறும். சில டைம்ல 2-3 பேர் ரீசெண்டா ஒரு கல்யாணத்துல என்ன ஆச்சுன்னா பொண்ணு வந்து அவங்க சித்தப்பா கட்டி பிடிச்சி பயங்கரமா அழுதாங்க. நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை, திடீர்னு அழுதாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியல அந்த டைம்ல வந்து அவங்களுக்குள்ள இமோஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. அவங்க அம்மா ஆல்ரெடி பயங்கர இமோஷனலி கனெக்டட். ஸோ அவங்க இமோஷனலி கனெக்டட் அவங்க வந்து அந்த பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆஸ் எ கேண்டிட் போட்டோகிராஃபர் நம்ம போய் பேசும்போது ஒரு பேசிக் பிஹேவியர், பீப்புள் பிஹேவியர் எப்படின்னு இருக்கிறது we have to learn. ஸோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இது கிரியேட் பண்றதுக்கு கேண்டிட் கேப்சர் பண்றதுக்கு முடியும். So start observing first. That's the main thing. Thank you, sir. Observing people. Yeah. Next, Azhar. I'm Andrew from ABC College. Yeah, Andrew. Yeah. சார், இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து இப்ப கேண்டிட்னாலே 50 mm 35 mm அப்படின்னு சொல்றீங்க சார். இல்ல இப்ப நார்மலா இப்படி எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றீங்க. பட் டெலி ஆல்சோ வந்து நல்லா இருக்கும்ல சார்? இப்ப நம்ம ஒரு டைட் வந்து அழுகுறாங்கன்னு சொன்னாலுமே நம்ம ஒரு டைட் வந்து அவங்க தனியா அப்படி கண்ணை சிமிட்டுறத வந்து ஒரு டைட் வச்சாலுமே நல்லா இருக்கும் தானே சார்? ஆமா, நல்லா இருக்கும். யார் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க? இல்ல அந்த டெலியும் நான் ஓகே தானே சார்? பட் கேண்டிட் நானும் டெலி ஓகே தான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் லென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அபர்ச்சர் ஓப்பனிங் நிறைய இருக்கிறதுனால 1.4 1.2 எல்லாம் கிடைக்கிறதுனால இட் மேக்ஸ் மச் மோர் இமோஷனல், மச் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ சில டெலி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் லென்சஸ் இருக்கும். 4.3 to 5.6 இருக்கும் வேரியபிள் அபர்ச்சர். நீங்க ஜூம் பண்ணீங்கன்னா 5.6க்கு போயிடும், 6.3க்கு போயிடும். ஸோ அந்த லென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த இமோஷனல் அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் டு தி சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் லென்சஸ் தான். அது நீங்க as a photographer when you grow you will get to know that என்ன ஏன் வந்து பிரைம் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது you have to experience it actually. எடுத்து நம்ம வந்து அதுல பழகினா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நமக்கு அந்த பிரைம் லென்சஸோட டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும். Okay. Thank you. Yes. Yes, any other? My question, Sujinesh, my question. Yes, sir. Yes, இப்போ யூஸ்வலா இப்போ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் நான் பார்த்த காலேஜஸ்ல when they are joining first year they want to become a photographer. அப்படிதான் ஒரு மாயை கிரியேட் ஆயிருக்கு. எல்லாரும் கேமராஸ் வாங்கிடுறாங்க, எல்லாரும் ஃபேஸ்புக் பேஜ், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஓபன் பண்றாங்க. அவங்க எடுக்கிற போட்டோகிராஃப்ஸ்க்கு they will put a tagline, then they will upload. ஸோ சின்ஸ் ஒரு 6 month ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 10 members 20 members அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் 1 or 2 தான் டேர்ன் அவுட் ஆகிறாங்க ஃபோட்டோகிராஃபராக. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கேமராவை அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க. மை கொஸ்டின் இஸ், ஃபோட்டோகிராஃபியை ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுக்கிறவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும்? இஸ் திஸ் எ குட் வே? இல்லை ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஈவென்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, ஒரு ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி,
ஒரு நிறைய டைப் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி இருக்கு, எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுங்க பிரீஃபா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ நானும் ஃபேஸ் பண்ணதுதான், நானும் பண்ணதுதான். விஸ்காம் ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் தாட் கேமரா வாங்கினோம்னா விஸ்காம்ல வந்து வி கேன், பேரண்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேமரா வாங்கி கொடுத்தோன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் கேமரா வாங்கிட்டாலே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதாகிடலாம், ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிடலாம். பட் ஈவென்ச்சுவலி வென் டு கெட் இன், வென் தே கெட் டு நோ க்ளோசர் அபவுட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் அதர் ஃபீல்ட்ஸ், நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நிறைய பேர் திரும்பி போயிடுவாங்க. நிறைய பேர் அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா, எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே அது இருக்குங்க. ஸோ அதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அது பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து there are struggles, there are many struggles that we have to face. ஸோ அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அது கரெக்டான ரூட்டு தான். நமக்கு வந்து அது ஒரு விஷயம் பண்ணாதான் சார் தெரியும் நமக்கு வந்து எது பண்ணக்கூடாது, நமக்கு எது கரெக்டா வருதுன்னு நமக்கு தெரியறதுக்காக. ஆனா போட்டோகிராஃபி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இல்லை சார், நமக்கு நம்ம கூடயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து போட்டோகிராஃபி. போன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா we can take pictures, நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ணிக்கலாம். கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் லைக் இன்சைட் அவர் ஹேண்ட், இன்சைட் அவர் பாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை வச்சே நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. இதுலயே நான் ஒரு கேண்டிட், இன்ஃபேக்ட் வி ஷாட் இன் மை ஐஃபோன் ஆக்சுவலி, கேண்டிட் வீடியோ ஷூட் பண்ணி வி எடிட்டட் அண்ட் டெலிவர் இட் அந்த சேம் டே பண்ணோம் வெட்டிங்ல. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ்ங்க, நம்ம வந்து இப்போ ஐடியாஸ் தான் மெயின். the devices obviously ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் வரும், பட் the idea is the main thing. ஸோ அந்த ஐடியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி கண்டினியூ பண்றோம்ன்ற விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான. ஸோ இப்போ எப்படி சூஸ் பண்றோம் சார்? ஒன்ஸ் அகைன் அந்த ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चन கொஞ்சம் இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? ஒரு ப்ரொஃபஷனா, ஒரு போட்டோகிராஃபி ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுக்கிறவங்களுக்கு வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் போட்டோகிராஃபிஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு நீங்க என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவீங்க, எப்படி வெயிட் பண்ணணும் என்னங்கிறத பத்தி ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா உங்களுடைய வேர்ட்ஸ். எஸ் சார், யார் வேணாலும் போட்டோகிராஃபர் வாங்க ஆக்சுவலி, அதுதான் மெயின் விஷயம், மெயின் திங். யார் வேணாலும் போட்டோகிராஃபர் ஆகலாம். போட்டோகிராஃபி வந்து என்னோட விஷயமோ ஒரு பொதுவான விஷயம், இட்ஸ் அ பர்சனல் திங். என்னோட ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல எனக்கு பிடிக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 பேருக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இல்ல நீங்க பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல வேற பண்றது எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பர்சனல் திங், அந்த பர்சனல் சாய்ஸ், அதோட கலர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷனலா போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா there are some industry standards இல்லையா, இண்டஸ்ட்ரி லைட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போய் அதை வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு. ஸோ எகெயின் ஒரு போட்டோகிராஃபர் ஆருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to start observing, we have to first observe things, each and every small thing we have to observe, we have to learn things. ஒரு இப்போ ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபில வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங்ஸ் நடக்குது, வெட்டிங் அப்படின்னு இருக்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி காமன். பட் ஆனா அந்த வெட்டிங்கோட ஸ்டைல் டிஃபர் ஆகும் இல்லையா. ஹிந்து வெட்டிங்ஸ் இருக்கும், கிறிஸ்டின் வெட்டிங்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஹிந்து வெட்டிங்ஸ்ல எடுத்துச்சுன்னா ஹிந்து வெட்டிங்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட் மென்ஷனிங் எனி காஸ்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹிந்து வெட்டிங்ஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங்ஸ் இருக்கு, 100 டைப்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா. ஸோ அது ஒவ்வொரு வெட்டிங் போகும்போது ஆஸ் ஃபார் இப்போ நாங்க வந்து ஒரு 200 வெட்டிங்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம், 200 மேலே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெட்டிங் வாஸ் டிஃபரெண்ட். ஒரு வெட்டிங் கூட இந்த வெட்டிங் நடந்த மாதிரி தான் இந்த வெட்டிங் நடந்துச்சு, சேம் ஆடிட்டோரியம் கூட இருக்கலாம், சேம் டெக்கரேஷன் கூட இருக்கலாம். பட் the way they approach, we approach, they the people, the client approaches is totally different. So நம்ம வந்து இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹிஸ்டரி, அவங்களோட என்ன சொல்றது அந்த சப்ஜெக்டோட ஹிஸ்டரி, நம்ம எடுக்க போற கல்ச்சரோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் we can become a good photographer. நமக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃபி கிளிக் பண்ண முடியும். So we have to start observe it. இப்போ ஃபேஷன் போட்டோகிராஃபி போகணும்னா ஃபேஷன் போட்டோகிராஃபில we have to know the color theory, லைட்டிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சாகணும். என்ன மாதிரி புதுசு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வருது, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸோட விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து படிச்சாகணும். We have to update, keep on updating ourselves for many things, new technologies, new cameras. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா DSLR ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5D Mark III அப்படின்ற ஒரு கேமரா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பீக். எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5D Mark III வச்சிருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல போட்டோகிராஃபரா இருந்தாங்க, ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேமரா கையில வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு இமேஜ் ஆச்சு.
பட் லேட்டர் இப்போ பாருங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர்லெஸ் வந்ததுக்கப்புறம் மிரர்லெஸ் பிரேக் த்ரூ எவ்ரி திங். ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கல் அப்டேட்ஸ் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். டெக்னாலஜிக்கல் அப்டேட்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் கீப் ஆன் லேர்னிங். ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நான் ஒரு 2 லைட்டிங் செட்டப் கற்றுக்கிட்டேன், இந்த லைட்டிங் செட்டப்பை வச்சு நான் ஒரு வாழ்க்கை பூரா வந்து ஓட்டுவேன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கவே போனதே விஷயம் கிடையாது. வி ஹேவ் டு கீப் ஆன் அப்டேட்டிங். அவங்க ஃபீல்ட்ல பிடிச்ச ஃபீல்ட்ல வி ஹேவ் டு கீப் அப்டேட்டிங். எஸ் சுதினேஷ், நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆர் இருக்கும். எஸ் 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 எனஃப். நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆர் இருக்கும் மிரர்லெஸ் கேமராக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேட் உள்ள வந்து ப்ரிசம் இருந்துச்சு, இந்த ப்ரிசம் செட்டப் இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் பிக் அண்ட் கொஞ்சம் ஹெவியா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டோன்ட் ஹேவ் தட் செட்டப். இது டைரக்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிசம் அந்த மேல இருக்கிற கேன் ஐ ஷோ an example? Yes, yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please wait. Hello. Yes, sir. Yeah. So I think everyone is able to see this this camera. This is a 5D Mark III body. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a lens. So இந்த பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா this big part. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a prism. இந்த prism setup வந்து பாத்தீங்கன்னா DSLR-ல கிடையவே கிடையாது. மிரர்லெஸ்ல வந்து கிடையவே கிடையாது. This mirror also உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a mirror actually. இந்த மிரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கிடையவே கிடையாது. ஸோ தட் அந்த பாடியோட சைஸும் கேமராவோட ஹெவினஸ் எல்லாமே கம்மி ஆயிடுச்சு மிரர்லெஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இல்லாம இட்ஸ் வெரி ஹேண்டி. இது 5D Mark III வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிட் ஹெவி. அதே மாதிரி லென்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய லென்ஸா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் பிகர் இன் சைஸ். ஸோ தட் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். மிரர்லெஸ் சம்பந்திச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிரர்லெஸ் இஸ் லைக் பிட் ஒரே நிமிஷம். Mirrorless is like weightless and it doesn't have this mirror setup. Prism setup இல்லாதனால it's very handy. உங்களுக்கு வந்து அதுல எது சூஸ் பண்ணணும், எது உங்களுக்கு வேணும்ன்றது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும். There are a lot of mirrorless cameras. Nikon mirrorless cameras இருக்கு. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Nikonல mirrorless camera இருக்கு, Canonல mirrorless camera இருக்கு, சோனிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா mirrorless camera. சோனில வந்து பாத்தீங்கன்னா it's create a huge impact on mirrorless cameras actually. sir. Yes sir. Sir. Yes, சொல்லுங்க. சார் இப்போ நீங்க ஈவென்ட் வந்து பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்களா சார்? பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுல என்னென்ன ப்ரிஃபர் கொடுப்பீங்க சார்? எப்படிங்க? இப்போ வெட்டிங் ஈவென்ட்க்கு வந்து நீங்க பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா சார்? ஆமாங்க. அந்த பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்க என்னென்ன ப்ரிஃபர்லாம் கொடுப்பீங்க சார்? அந்த பட்ஜெட்ல எவ்வளவு சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? அது நீங்க ஒரு வெட்டிங் கோட் எங்க வாங்க உங்களுக்கு தெரியும். இல்ல சார், எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து நீங்க ஹெலிகாம் கொடுக்குறது அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல சார்? நிறைய இருக்கு. இப்போ கிளைண்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிளைண்ட் இஸ் அ கிங். கிளைண்ட் வந்து என்ன கேக்குறாங்களோ கிளைண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to fix the prices, fix the things. இப்போ கேண்டிடேட் தேவையில்லாத ஒருத்தங்கிட்ட போய் கேண்டிடேட் வேணுமா நீங்க கேண்டிடேட் எடுத்தே பண்ணணும், எடுத்தாதான் நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டோகிராஃப் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ கிளைண்டோட ப்ரிஃபரன்சஸ் என்ன இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி தான் we have to do it. கிளைண்ட் கிட்ட கேளுங்க. யூ ஹேவ் டு டாக் டு கிளைண்ட் ஆக்சுவலி. அதான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து யாரும் வந்து உங்களை தேடி வந்து ஒர்க் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. வெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வர்ற கிளைண்ட்டை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், வர்ற கிளைண்ட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட சர்வீசஸ் வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கணும். அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் தான் மெயின் முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். இப்போ ஹெலிகாம் வந்து சின்ன ஒரு மண்டபம் எடுத்து அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்ம கல்யாணம் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஹெலிகாம் பண்ணி பெருசா ஒன்றும் நல்லா இருக்காது. ஸோ we have to talk to them, we have to know them, we have to learn what they are going to do. அவங்களோட வெட்டிங்கை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், இப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசினாதான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். தேங்க்யூ. Participants, any other questions? Sir, I have one question, sir. Yes.
சார் இப்போ கிரியேட்டிவிட்டி ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து நம்ம ஐடியாஸ்ல இருந்து வருதா இல்ல நேச்சர்ல இருந்து வருதா சார்? ரெண்டுமே கலந்து தான் வருது. இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போதிலும் வந்து ஐடியாஸ் நான் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறேன், இல்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு விஷயம் எடுக்கிறேன், ஏதோ ஒரு கிளிக் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. கிளிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி 100 பேர் கிளிக் பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? நான் ஒன்றும் புதுசா ஒன்றும் கிரியேட் பண்ண போறது கிடையாது. நான் ஜஸ்ட் காப்பி தான் அடிக்கிறேன். எல்லாருமே காப்பி தான் அடிக்கிறோம். எவ்ரி கிரியேஷன் இஸ் காப்பி ஹியர். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு காப்பி ஐதர் ஃப்ரம் த நேச்சர் ஆர் எனி அதர் பர்சன். சரிங்களா? ஸோ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து we have to observe. அதே தான் சொல்றேன். we have to learn how to observe from the nature also. நேச்சர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். டெக்ஸ்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டர்ஸ், லைன்ஸ், பேட்டர்ன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can't never ever create a good pattern as a leaf or a pattern மாதிரி நம்ம வந்து வேற எங்கேயுமே கிரியேட் பண்ணவே முடியாது. So always we have to observe from everything. நேச்சர்ல இருந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும், பீப்புள்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும், பார்த்த பெயிண்டிங்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். எங்கெல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து போட்டோகிராஃபர்னா எங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் லேர்ன் பண்ண முடியுமோ அங்க எல்லா இடத்துல வந்து நம்ம இருக்கணும். ஓகே அருண்? ஓகே, தேங்க்யூ சார். Ganesh sir? Any other questions, students? Hello? Yes, Sujanesh, sorry, I got a call. And again, another question from Logan. Sir, is it important for a photographer to be updated in social media platforms? Of course, அது வந்து ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஃப்ரீயான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நமக்கு நிறைய கிடைக்குது. நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு நல்ல ரீச் கிடைக்கும், நிறைய லைக்ஸ் கிடைக்கும். நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கறதுல மெயின் விஷயம் இருக்கு. So that keep on posting things in social media platforms so that always give you huge impact. And Vijay Suraj again has one question, like why wedding and event photographers are high in recent days? Follow answer. Hello? Yes sir. Yeah, Vijay Suraj. ஏன் வந்து வெட்டிங் அண்ட் ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபர்ஸ் ஹைனா, இப்ப கொரோனா காலத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங் நடக்காம கிடையாது. வெட்டிங் வாஸ் கோயிங் ஆன் இல்லையா? never ending opportunity is there in wedding and event photography. அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் இயர்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேண்டிட் போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் வெட்டிங் ஈவென்ட் போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை டிமாண்ட். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓகே ஃபைன், ஒரு நல்ல போட்டோ எடுக்கிறது தெரியும், நல்லா கிரியேட் பண்ணலாம். நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸே இருக்கிறாங்க வெட்டிங் பண்றவங்க, ஃப்ரீ டைம்ல வந்து வெட்டிங் பண்றாங்க. இட்ஸ் அ குட் வே ஆஃப் ஏர்னிங் மணி, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே பண்ணிட்டு Vignesh, yeah, Jiva, yes, go. And Vignesh has asked, social media la post போடுறது photography-ல tagline எப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க. That you have to ask my social media coordinator who is doing that. Obviously, if you can drop into our office, we'll give some kind of internship or something like that. Yes, anyone else? Shall we go for last two questions? Yes, sir. Shall we go for last two questions? Yes, sir. Yes, sir. Can you answer? Divya S from AVC College asked one question. Green mat la enna type of lighting setup use பண்றது? Green mat la enna type of lighting setup? பண்ணி photos எடுக்கலாம் சார். Green mat la வந்து பாத்தீங்கன்னா green mat la shadows வரவே கூடாது. So shadow வரக்கூடாத மாதிரி நம்ம வந்து 3 point lighting பண்ணலாம், இல்ல 5 point lighting பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி green mat ல இருந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கும் green matக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to keep a safe distance. So
1 மீட்டருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to 1.5 ல இருந்து 2 meters வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to keep distance. அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் மேட்ல, அதாவது கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் கொடுக்குற லைட்ல சப்ஜெக்டோட ஷேடோ வந்து கிரீன் மேட்ல எப்பவுமே வந்து இட் ஷுடன்ட் ஃபால். ஸோ கிரீன் மேட்ல வந்து ஷேடோஸ் ஃபால் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, கிரீன் மேட் ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த அந்த ஷேடோ இருக்கிற பார்ட் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஓன்ட் கெட் ரிமூவ்ட் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ கிரீன் மேட்ல வந்து கிரீனா தெரியற மாதிரி கரெக்டான லைட் செட்டப் பண்ணணும். சப்ஜெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to give shadows வராத மாதிரி இருக்கிற லைட்டிங் செட்டப் பண்ணணும். Last question, Sudinesh. Sir, wedding moments is very important. So how will you manage capture and post production edits? Please explain. Wedding moments is very important. So how will you manage capture? So அதான் லைக் அதான் சொன்னேன்ல, we shouldn't be cemented on our legs. நம்ம வந்து காலில் சிமெண்ட் போட்ட மாதிரி அங்கே வந்து நிற்கவே கூடாது. நம்ம வந்து காலில் வந்து சுடுதண்ணி விழுந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வெட்டிங் ஈவென்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து நிற்கணும். ஸோ தட் அங்கேருந்து we have to capture all the moments. அங்கே நடக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து as a வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் டெய்லி நம்ம பண்ணுறதுனால இட்ஸ் பீன் அ ரொட்டீன். அந்த ரொட்டீனாக பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலிப்பாக இருக்கும். லைக் we get fed up. இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கேப்சர் பண்ணணுமா, இது எப்படி பட் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி ஹவ் டு கேப்சர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட். ரொம்ப நம்மளோட ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுத்து, அதாவது ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் எடுத்து வி ஹவ் டு கேப்சர். அதுல வந்து என்ன கிரியேட்டிவா நம்ம பண்றது. அப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோகிராஃபி ஆல்பம் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா there are some industry standards. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அது சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can give lots of softwares are available, lots of plugins are available. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் you can use it for post production. Thank you, Sudinesh. Thank you. இன்னொரு விஷயம் சார், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கேண்டிட் போட்டோகிராஃபி, கேண்டிட் வீடியோகிராஃபி தான் பயங்கர இம்பார்ட்டன்டா பேசிட்டு இருக்கோம். இட் கிவ்ஸ் an appeal for everybody. பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டிட் போட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் போட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா தே கேப்சர் த ஹோல் ஈவெண்ட் கரெக்ட்லி. அவங்க இப்போ கேண்டிட் போட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி இல்லைனாலும் கூட எடுத்த ஃபுட்டேஜ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு வெட்டிங் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம். வெட்டிங் எல்லாமே கேண்டிட் போட்டோ, வெட்டிங் கேண்டிட் வீடியோ, ட்ரெடிஷனல் போட்டோ, ட்ரெடிஷனல் வீடியோ எல்லாமே எடுத்துட்டோம். கேண்டிட் போட்டோ, வெட்டிங் வீடியோ, கேண்டிட் போட்டோ அண்ட் வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ண ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் காட் கரப்டட் அப்படின்னு இருந்தாலுமே we can manage with the traditional photo and traditional video. ஆனா ட்ரெடிஷனல் போட்டோ, ட்ரெடிஷனல் வீடியோ போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we can never manage with a candidate. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் எல்லாம் இருக்காது இல்லையா. ஸோ தென் அதுல வந்து கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ each and every photo has its own importance, and obviously traditional photo and video also is an important. It has its own importance. So yes sir, Ganesh sir. Yes, thank you, Sudinesh, for your valuable words. Really, today's session was interesting, and some students are really nowadays they are doing event photography amateur level. So today's session will help them to become a professional photographer or professional event photographer. So thank you for your words and your sharing your experience. I really thanked on behalf of management. I thank you. So today we came to end of this webinar series. It is great week for all the participants. I am sure the participants would carry many professional excellence from here. So may I now call upon our college controller of examination, Dr. Prasad, to say a few words about this webinar series. Please, sir. Thank you, Ganesh Prabhu. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Pleasant good morning to all the participants. And indeed, this course, it is new for our college. Although ours is a 25 years old institution, visual communication is a new one for us. And thank God Ganesh Prabhu is with us doing all these things. And I think these sort of webinars are expected in the near future. And I'm expecting similar sort of support from all the participants. And again, thanks to the pandemic, we were able to find resource persons in each and every corner, and we were able to organize all these things. Again, because of pandemic, I think so.
Otherwise, getting a eminent professor from Tiruvarur, it's we need to spend, or he needs to spend at least 3 days to come over here to have a 2 hour session, then again to go back. I think now it's all made possible. It's all for the benefit of the students. Now the thing is, visual communication, if you see, even nowadays the kids, just an example, my kid, she wants to have an YouTube channel. I cannot even think of these things, because when I came into my profession, I don't have any Gmail ID. Maybe after 2 years or 3 years, I got my Gmail ID and things have gone like that. But now things have quite changed a lot. So kids want to send greetings of their own. They want to communicate everything uniquely, not the way others followed. So thanks to invention and innovation, I think these sort of webinars will continue from our side, and we expect the same from all the participants. So I want to thank our management principal and especially Ganesh Prabhu for organizing this event and conducting all the 5 days in a fruitful way. And also I want to thank each and every resource person. The first day, Dr. N. Bubalakrishnan, then Ms. Janani, then Ms. Veni, Mr. Vignesh Raj, and today's resource person, Sujanesh K. Sundar. My special thanks to all the resource person. So please do your support for the future also. Thank you one and all, and I wish all the participants a great day ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. So now we came to the end. As a department head and also the organizer of this webinar series, I was here today to propose the vote of thanks. First of all, I thank our principal, Dr. V. Radhakrishnan, who presided over the function. We are grateful to have had such an eminent principal. Thank you so much for presiding over this function, sir. I thank our managing members. I thank our controller of examination, Prasad sir. I thank Prabhu Shankar Lal sir. I thank Dr. Magesh sir. Everybody who supported me for conducting this webinar. Next, I thank all our respected chief guests of this webinar series, Dr. N. Bubalakrishnan, Ms. V. Janani, Mr. Sujanesh K. Sundar, Mr. R. Vignesh Raj, and Ms. Veni, for delivering their valuable thoughts to all the participants. We are honored to listen to all your insightful speeches on visual design and photography. On behalf of management, principal, faculties, and all participants, my heartfelt thanks to all our guests. Next, I thank all our participants from various colleges and listened for all the 5 days. I thank all the distinguished guests and also my colleagues, members of teaching and non-teaching staffs, participants, and beloved students. Also, I would like to thank all the faculties and head of the departments from various colleges. I thank you all once again. We'll meet again for some other webinar series. The same support, I hope the same support will receive me back. So participants, if possible, can you switch on the camera so that I'll take a screenshot of today's session. Also, I'll post a feedback link. Don't forget to fill the feedback link to get a certificate. The feedback link will be activated only for 30 minutes. So after the screenshot, I'll share the feedback link. Participant, please switch on to video mode to take a screenshot of today's session. Please. Sujanesh, can you see the camera? Yes, sir. Try to take a screenshot. Yes. Thank you, participants. Now I am posting the link. Please fill that feedback link before leaving.
The form will be available for 30 minutes. So do fill the form. You'll be receiving your certificate within a week. Thank you, participants. Those who fill the form, you can leave the meeting. Thank you. Thank you, Sujanesh. Thank you, sir. Thank you so much, giving a great opportunity for talking to all the students and staff of Yes. colleges and students. And Soon we will meet sir, for please, any next help, session. please contact, and please, if any doubt also, please call me. Feel free to call me. And Ganesh, sir, Yes. I share my number with them if Thank you. if they are willing. Yes, sure. I'll share your Instagram page also. For all the 5 days, I'm going to send up PPTs and source materials. Also, your people's profile. Okay. So I'll share everything for them within a week once the certificate process is over. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you all. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Srijit sir. Thank you, Sundar. Thank you, Balaji. Thank you, Dr. Shankar sir. I thank all the faculties, Ranjit Priyan, Vasihi from JP College, Ranjit Priyan from SSM College, Srijit, Professor Srijit from Excel College. I thank all the faculties and head of the departments for being with us for all the 5 days. I request everyone to fill the feedback form. I'll post it again